Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-ustadh al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina qutb ar-rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'i sadatina ali Abi Alawi wa jami'il awliya tis'a fi jazirati Jawa وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والإمام أحمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني ثم إلى روح جدي كي حجي مصنف بن قر حجي الياس والوالد حجي صوفيان بن ديرات حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين المالك المهدي بن حجي حلواني وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال ومبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis ilmu Masjid Nurul Yakin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua di malam hari ini masih dalam keadaan panjang umur dalam sehat wal afiat. Masih Allah berikan taufik hidayah, masih mau melakukan salat maghrib berjamaah di masjid dan masih mau meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Kita berharap mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif mata'anallah bi tuli hayatih wa nafa'anallah bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini adalah kajian tafsir, yaitu dalam kitab Tafsirul Jalalain, di mana pembahasan kita terakhir adalah surah Al-Maidah ayat yang pertama. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau memberikan informasi kepada kita untuk pertama kita menunaikan janji-janji kita.
Lalu Allah menerangkan ada hewan-hewan yang Allah halalkan buat kita makan, ya. Dan juga ada yang haram dikerjakan atau dibunuh ketika orang sedang ihram. Ya, di ayat yang pertama dikatakan di sini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis shayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil 'uqud. Hendaklah kalian tunaikan janji-janji kalian. Ya. Perjanjian kalian hendaklah dilaksanakan, baik perjanjian kita dengan Allah dengan segala macam perintah dan menjauhkan segala larangan, lalu perjanjian kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, percaya kepada apa yang disampaikan, menghormati dan memuliakan beliau, tidak melawan perintah beliau. Lalu antara janji kita kepada orang lain, kalau kita punya janji sama orang, ya dari segi muamalah, jual beli, pernikahan, ya dan lain sebagainya, itu Allah perintahkan aufu bil 'uqud. Hendaklah kalian tunaikan perjanjian-perjanjian kalian. Ya, jangan jadi orang Islam itu khianat. Ya, umat Islam itu enggak diajarkan khianat. Diajarkan amanah. Rasulullah dapat gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya karena enggak pernah khianat sama sekali. Ya. Kalau dijanji ngomong A ya A, B ya B. Jangan ngomong depan orang A tapi kerjaannya B. Nah, ini namanya khianat namanya itu. Ya, Islam enggak begitu. Aufu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, hewan ternak yang boleh kalian makan seperti al-ibil wal baqar wal ghanam, ya, unta, sapi, kambing, hewan yang biasa ada di peternakan. Kalau di kita mungkin kebo, kerbau orang Indonesia bilang, kebo orang Betawi bilang. Itu boleh kita makan ai ba'da dzabhi, setelah disembelih. Dan sembelihnya itu harus dengan aturan syariat, ya. Makanya kalau Idul Adha itu kan sebaiknya orang yang nyembelih itu orang yang mengerti tentang hukum penyembelihan. Jangan asal-asalan, ya. Ada cara-caranya. Kemudian illa ma yutla 'alaikum, kecuali apa yang dibacakan keharamannya, yang dibacakan keharamannya 'alaikum atas kalian. Ada hal-hal yang nanti Allah akan terangkan, hewan-hewan yang Allah haramkan atas kalian. Nanti ada. Ya, kata Allah di ayat lain, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu dan seterusnya. Ya. Nanti ada pembahasan, ada hewan-hewan yang tidak boleh kita makan. Ini boleh dimakan yang tadi itu hewan ternak, ghairu muhillis shaidi. Tidak dalam kondisi menghalalkan hewan buruan, wa antum hurum, sedangkan kalian dalam posisi sedang hurum, ihram, haji atau umrah. Ini kalau kita pergi haji atau umrah, ketika sudah niat ihram, itu termasuk ada larangan orang yang sedang manasik. Di antaranya berburu hewan darat, enggak boleh. Ya, berburu hewan. Padahal sebenarnya berburu kan boleh. Berburu kijang, karena di Arab kan kijang gitu ya, rusa segala macam, onta misalnya, onta liar misalnya. Boleh berburu, cuma kalau lagi ihram enggak boleh. Harus tahan diri. Ghairu muhillis shaidi. Tidak termasuk orang yang menghalalkan hewan buruan, wa antum hurum, ya. Dan sedangkan kalian dalam kondisi sedang berihram, ya. Enggak boleh tuh. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah yahkumu, memberikan hukum, ya, memberikan hukum kepada kalian ma yurid, sesuai dengan yang Dia kehendaki. Jadi hukum ini ketentuan Allah, pilihan Allah. Kita nggak usah, kok nggak boleh sih makan babi misalnya, kok nggak boleh sih makan ini, ya itu gimana sih? Ya ini Allah yang tentuin. Yang namanya muslim itu ya tunduk pasrah. Ya Allah bilang boleh, boleh silakan. Enggak, ya enggak. Jangan pakai nantang, ya. Jangan pakai milih-milih. Karena yang tahu yang terbaik itu Allah Subhanahu wa taala. Yahkum itu memberikan hukum, artinya kalimat hakim itu hukum yang paling bijaksana. Yang terbaik itu Allah lebih ngerti. Makanya kalau kita pakai hukum Allah, itu pasti yang terbaik. Kadang orang-orang non-muslim itu mempertanyakan hukum Allah. Contoh misalnya masalah potong tangan atau masalah rajam sampai mati. Ya, itu dipertanyakan. Masalah kisos. Masa orang dibunuh lagi. Itu ditentang sama hak asasi manusia melalui PBB. Ya, hukum Islam itu enggak sesuai. Padahal sebenarnya kalau kita pakai hukum Allah, itu efek jerahnya luar biasa. Ya.
Kalau ada orang membunuh, ya, dibunuh sekeluarga, terus divonis misalnya hukuman 30 tahun penjara. Kan lama Ustaz 30 tahun? Iya. 30 tahun lama. Cuma apakah bisa menenangkan hati keluarga yang dibunuh? Keluarga dia mati, masa dia enak-enakan di penjara? Belum terhadap potongan masa tahanan. Ya, gerasi, apa remisi segala macam. Ya. Belum kalau dia main duit bisa cepat lagi keluar. Jadi nggak ada efek jerah. Berapa banyak orang-orang koruptor itu, ya, yang harus potong tangan dalam Islam, ya udah melewati nisab, potong tangan, ya, nggak pakai penjara-penjaraan, potong tangannya, suruh kembaliin duit yang dia korupsi, hasil korupsi suruh kembaliin, tangannya potong, nggak usah pakai penjara, itu lebih ada efek jerahnya. Pertama, dalam masyarakat dia udah ketahuan maling, tangannya udah buntung, jadi udah dicap, oh nggak bener nih, jadi dia mau macam-macam nggak enak. Ya, cuma kalau sekarang lihat koruptor masuk penjara ketawa senyum, ya nggak malu, ya di penjara enak, fasilitas ada. Waktu itu kan pernah, ya, Mata Najwa tuh sidak mendadak, ya, inspeksi mendadak sidak ke ini apa namanya, tempat orang penjara, rumah tahanan. Oh, ada fasilitas salonnya, ada, ya, air panas, wah macam-macam, AC, kulkas semua ada. Ya, tergantung ini duit. Ya, yang penjaga penjara mah asal dikasih duit, udah tenang aja. Bahkan bisa jalan-jalan, nonton tenis, pertandingan tenis di Bali. Ya, orangnya pada dihukum di tahanan, ya, tawanan masih bisa nambah duit, nggak ada efek jerah. Dia pakai hukum Islam, habis dah. Takut orang semua. Ente nyongkel mata orang, mata ente congkel. Ente bunuh orang, nembak, ente tembak mati. Ente menggal orang, ente dipenggal. Nah, itu hukuman yang benar begitu. Ya, pasti yang Allah pilih itu pasti yang terbaik. Ya, cuma karena manusia nggak mau ikut, ya, akhirnya itu terjadi ketidakadilan. Gitu ya. Ya, kita berharap mudah-mudahan nanti satu waktu hukum Islam, hukum Allah akan berjalan lagi di muka bumi kita ini. Ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram wala syahral haram wala hadiya wala qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana." وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, janganlah kalian menghalalkan, artinya menghalalkan di sini yang tadinya enggak boleh sama Allah kalian bolehkan, ya. Jadi apa dianggap melanggar. Janganlah kalian langgar, ya, sya'airallah, tanda syiar-syiarnya agama Allah, ai ma'alima dinihi, yaitu tanda-tanda syiarnya Allah. Apa maksud tanda-tanda syiar Allah? Ya, hal-hal yang Allah jadikan sebagai simbol Islam. Ya. Apapun itu, perintah Allah, salat itu namanya syair, ya. Syiar Islam. Puasa syiar Islam. Haji syiar Islam. Ya, dakwah syiar Islam, itu namanya syairillah. Ya. Syiar-syiar atau tanda-tanda dalam agama Allah, ya. Janganlah kalian melanggar syiar-syiarnya Allah, ya. Tuhillu itu yang tadinya haram ente halalkan, jadi melanggar syiar-syiar Allah. Yang Allah nggak bilang nggak boleh, ente bilang boleh, ente langgar. Contoh seperti apa ini? Bisaidi fil ihram. Ini pembahasan, ya, dalam masalah berburu ketika sedang ihram. Allah bilang jangan berburu kalau lagi ihram, ente malah tetap aja berburu. Ini namanya ente melanggar syairillah. Nggak boleh, itu dia boleh, ya kan dia lagi nggak ihram, lu kan lagi ihram, tahan dulu, paling berapa lama sih nggak bolehnya, gitu ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Nanti kalau sudah tahallul, Allah bilang boleh, silahkan. Wa idza halaltum fastadu, silahkan udah tahallul, udah selesai bikin umrah sama hajinya, ya. Jangan kita langgar syiar-syiar Allah dengan cara apa? Menghalalkan yang tadi Allah haramkan menjadi boleh. Itu nggak boleh, itu haram hukum itu. Bahkan katanya gini,
Kalau ada orang berkeyakinan sesuatu yang sudah mujma' alaih, disepakati oleh seluruh ulama itu haram, lalu ente berani mengatakan itu tidak haram, ente murtad. Hati-hati itu. Salat, semua orang Islam, seluruh ulama, semua orang Islam mengatakan salat itu wajib. Ya, termasuk arkanul Islam. Terus ente berani bilang, enggak, salat 5 waktu enggak wajib itu, yang mau aja boleh. Yang enggak apa-apa. Murtad ente. Itu bahasa begitu berat itu. Ya, menghalalkan ya menghilangkan kewajiban Allah yang sudah Allah wajibkan. Ya. Atau yang tadinya halal ente haramkan, ini juga nggak boleh tuh. Maka ini masalah hukum fikih itu nggak bisa sembarangan menentukan hukum itu. Harus dengan ijtihad, harus dengan musyawarah. Maka ada bahsul masail. Ya bahas dulu nih masalahnya gimana hukumnya. Jangan main pukul haram halal, nggak bisa sembarangan, itu ada dalilnya. Ya, karena berhubungan sama keislaman seseorang. Kalau yang tadi Allah bilang halal, ente bilang haram, jadi murtad, naudzubillah. Ya. Zina udah yakin nggak boleh. Boleh. Kata siapa nggak boleh? Di Islam nggak boleh. Boleh. Murtad itu. Biar ente sholat juga, ente puasa, ente bilang zina itu halal, murtad ente. Hati-hati itu. Menginjak-injak Al-Qur'an. Ya. Menginjak-injak mencaci maki Nabi Muhammad SAW, bisa murtad itu. Mengatakan malaikat anak Allah, ya. Nabi anak Allah, itu murtad langsung itu. Hati-hati. Jadi kalau kita ntar satu waktu mungkin ngaji itu tuh, kitab kitabnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu Salamut Taufik, itu dibahas tuh penyebab orang murtad itu ada apa? Ada beberapa macam. Ada 3 macam. Ada yang murtad gara-gara ucapan. Padahal niatnya bercanda, murtad ente. Hati-hati. Ya, saya nggak yakin Allah mampu bikin saya kaya. Ente ngomong begitu bisa murtad itu. Ya, meragukan kekuasaan Allah. Murtad dengan ucapan. Malaikat itu anak Allah, murtad ente. Bercanda doang. Bercanda juga murtad. Baca syahadat lagi ente. Nggak bisa tuh, nggak bisa dibercandain hal begitu. Ya. Murtad dengan pekerjaan, dengan gerakan, sujud kepada makhluk. Nggak usah acting doang, nggak bisa. Itu nggak boleh dalam Islam itu. Sujud kepada makhluk bisa murtad. Murtad dengan hati. Ya, ragu akan adanya Allah. Allah ada nggak ya? Kayak sih nggak ada. Murtad itu. Ya, hati-hati tuh. Ya. Ini jangan sampai kalian melanggar hal-hal yang merupakan syiar-syiar Allah. Jangan kalian halalkan apa yang Allah haramkan dalam syiar itu. Enggak boleh tuh, ya. Jangan melanggar tanda-tanda Islam agama Allah. Wala syahrul haram, dan jangan kalian langgar kemurnian bulan haram. Bil qitali fi, dengan apa? Dengan berperang di bulan itu. Nah, ini dulu kan awal-awal Islam itu bulan haram itu enggak boleh berperang. Apa itu bulan haram? Bulan haram ada 4 kata Rasulullah. Salasun mutawaliyah ya wa wahidun fard. Yang 3 nyambung, yang 1 misah. Yang nyambung apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang misah Rajab. Ini kita bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Keharaman ini, ya apa arti haram? Bulan yang mulia. Allah muliakan bulan-bulan ini. Ustaz, bagaimana dengan Ramadan? Kalau Ramadan enggak usah ditanya. Itu sayyidus syuhur. Pimpinannya para bulan itu lebih paling mulia. Dari 12 bulan yang paling mulia Ramadan, tanpa ada keraguan lagi. Selain Ramadan, 4 bulan ini Ashhurul Hurum, bulan yang Allah haramkan. Dulu sebelum Islam maksudnya sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, di zaman jahiliyah, ini orang-orang Arab jahiliyah sudah memuliakan ini karena ini ajaran dari nabi-nabi terdahulu. Ya, dengan cara apa? Ya, di bulan haram itu tidak boleh ada terdengar peperangan. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Makanya bulan Rajab itu dijulukannya Rajab Al-Asam, Rajab yang tuli. Kenapa dikatakan bulan tuli? Karena di bulan Rajab dan 3 bulan yang lain, bulan haram ini tidak terdengar suara dentingan pedang. Ya, selain bulan itu kan orang Arab itu fanatiknya luar biasa. Apalagi masalah kesukuan, suku. Itu ta'assubnya luar biasa, fanatik. Ya. Kalau sukunya satu diganggu aja, ya, terbunuh misalnya, perang itu. Walaupun yang dibunuh ini salah, dia yang mulai perang. Saking bela sukunya begitu. Ya, enggak terima ya sukunya gitu. Nah, ketika di bulan haram mereka berhenti tuh, enggak berani tuh. Pedang disarungin. Ya, kemudian mata anak panah dicopot-copotin. Ya, supaya tidak terjadi peperangan. Zaman dulu gitu, dan itu terus sampai Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul, masih berlanjut keharaman itu. Ya, masih berlanjut keharaman. Sampai akhirnya Allah katakan wala syahrul haram, jangan kalian langgar kesucian bulan haram dengan cara apa? Berperang di bulan haram. Enggak boleh. Ya,
Ya, orang Islam awal Islam dilarang sama Allah. Cuma akhirnya keharaman nanti dihapus sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Nah, dulu awalnya itu orang-orang musyrik itu yang bikin gara-gara. Jadi orang Islam itu kadang karena mereka tahu nih umat Nabi Muhammad itu paling menjaga bulan haram, walaupun mereka juga sama. Ya, dia akhirnya berinisiatif, mereka ini orang kafir, kita serang aja di bulan haram. Kan dia nggak berani ngelawan tuh, gitu, ya. Nah, akhirnya dimulailah tuh panas-panasin sama orang kafir, nyerang orang Islam, sebagian sahabat diserang, ya. Ketika diserang itu sahabat ada yang bilang jangan lawan, ini bulan haram. Masa nggak ngelawan? Dari itu diserang, gitu kan? Lagi pula ini udah akhir Rajab, udah masuk Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban, ya. Ada yang lain, enggak ini baru akhir Rajab ini, belum Sya'ban, gitu. Akhirnya sebagian sahabat melawan, ya, karena diserang duluan, bukan kita yang mulai. Ya, masa kita diem aja dibantai gitu kan? Lawan. Nah, akhirnya peristiwa ini dijadikan cemoohan sama orang-orang kafir. Lihat Muhammad tuh mencerdai bulan haram. Umatnya lihat tuh, ya, para sahabatnya. Akhirnya dilaporkan sama Rasulullah. Gimana Rasulullah? Ya, Nabi diam ketika tanya, apa kita diam aja kalau itu serang? Kalau kata di bulan haram diam aja. Nabi diam. Akhirnya turun ayat, kata Allah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah, lawanlah orang-orang kafir kapan saja, di mana saja kalian mendapatkan mereka. Artinya kalau mereka nyerang kalian, hatta di bulan haram, lawan, serang. Ya, tapi mulai jangan, ya, nggak boleh, ya. Tapi saat itu setelah turun ayat ini akhirnya tidak ada lagi keharaman berperang di bulan haram, gitu ya. Wala syahrul haram, ini peristiwa ini, perintah ini, larangan ini sebelum turun ayat yang berikutnya, ya, masih diharamkan tuh, nggak boleh berperang di bulan haram. Walal hadiah, ya, walal hadiah, apa itu hadiah? Dan juga kamu jangan melanggar al hadiah. Apa itu hadiah? Ma uhdiya ilal haram, hewan yang dihadiahkan untuk kota haram, minan na'am, berupa hewan ternak, bitta'arud lahu, dengan cara kalian merampas hewan tersebut. Jadi orang-orang dulu kebiasaannya itu kalau pengen haji, mereka itu bawa hadiah. Hadiah itu hewan, mau onta, mau kambing, gitu ya. Nanti di mana itu dibawa kemana? Dibawa ke haram, ke Mekah, nanti disembelih. Disembelih tujuannya untuk apa? Untuk diberikan kepada fuqara, orang-orang fakir yang ada di Mekah. Itu jangan ente ambil itu, ya. Kan orang dulu kan sering tuh begal jalan, kayak zaman sekarang masih ada begal, ya. Orang-orang bawa buat persembahan kota Mekah dibegal. Kata Allah nggak boleh. Walal hadiah, itu hewan-hewan yang mau dihadiahkan untuk kota haram jangan nanti ambil, jangan nanti rampas, nggak boleh itu. Ya, hatta dari orang-orang kafir, hatta nggak boleh. Ya, emang Ustaz boleh orang kafir menghadiahkan kambing? Boleh, nggak masalah. Yang penting yang nyembelih kita. Ya, misalnya ada Idul Adha tuh, ya, dia yang ngasih kambing, boleh nggak sembelih? Boleh, yang penting kita yang nyembelih atas nama orang Islam. Misalnya dihadiahkan dulu ke siapa, si fulan, ya, ntar yang sembelih atas nama fulan, boleh. Ya, kalau enggak Ustaz, pokoknya dari dia, enggak usah nama fulan. Boleh apa enggak? Yang selama nyembelih kita, boleh-boleh aja. Ya, tapi jatuhnya bukan kurban, bukan. Ya, sekedar hadiah aja buat orang-orang, fuqara masakin. Ya. Ini enggak masalah, ya. Nah, ini hatta yang bawa orang-orang non-muslim untuk hadiah, untuk kurban di kota haram, jangan ente rampas, itu enggak boleh. Ya. Walal qalaid. Nah, qalaid juga sama. Walal qalaid, dan juga al-qalaid, apa qalaid? Jam'u qiladah. Jamak kalimat qiladah wa hiya ma kana yuqallidu bihi min syajaril haram liya'mana ay fala tata'adzurha wala li ashabiha. Ini sama. Ini qalaid ini bedanya sama hadiah, sama-sama hewan yang dipersembahkan untuk kota haram. Cuma qalaid ini dikasih tanda, dikasih kalung atau gantungan, yuqallidu bihi min syajaril haram. Dikasih kalung di hewannya itu dari pohon-pohon kota haram. Ya, dari ranting-ranting tuh taruh. Berarti ini tanda nih, ini buat hewan korban, buat kota haram. Ini sama, ya. Dikasih tanda begini biar apa? Liyaman, supaya aman, supaya orang tahu. Oh, ini kalau hadiah itu kan nggak ada tandanya, ya, kayak kambing biasa. Cuma kalau qalaid itu dikasih tanda, kalung gitu ya, kalung dari tumbuh-tumbuhan. Ini berarti ditandain buat hadiah untuk kota haram. Nah, ini sama, nggak boleh. Hadiah nggak boleh diambil, nggak boleh dirampas. Walal qalaid pun tidak boleh. Begitupun yang membawanya, pemiliknya, jangan nanti serang. Ya, nggak boleh itu. Ya, biarin aja udah. Ya, biar selamat sampai kota haram. Karena kota haram itu, masya Allah, Allah jaga kemuliaannya. Ya, tidak boleh ada pertumpahan darah. Lalu juga tidak boleh orang-orang kafir masuk ke sana.
Mekah dan Madinah. Itu kata Suciin. Umat Islam Mekah dan Madinah. Nggak boleh tuh. Dulu pernah zaman perang ya, Arab dan Irak dan Kuwait. Ya, Saudi itu bawa masuk tentara Amerika. Dia diprotes sama umat Islam itu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh bawa orang-orang non Muslim ke dalam Mekah dan Madinah. Walal qalaid, nggak boleh ente merampas qalaid tadi itu. Wala aminal baitul haram. Wala amina, dan juga janganlah kalian menghalalkan amina ay qasidina, orang yang sedang menuju al baitul haram ke baitullah al haram, bi an tuqatilu, dengan cara kalian memeraki mereka. Jangan. Orang yang pengen ke kota Mekah ya untuk berangkat ke sana, jangan ente perangin, jangan ente bunuh. Ya, non muslim Ustaz, ya non muslim saat itu kan belum diharamkan saat itu. Ya, masih boleh, bahkan orang kafir tinggal di Mekah waktu itu. Ya, itu nggak boleh. Ya, jangan sampai kita ini memerangi orang-orang yang tujuannya ingin ke Mekah. Itu nggak boleh. Nah, ini kalimat amin di dalam kitab fikih itu dibahas. Ya, makanya kalau kita selesai baca Fatihah nggak boleh ngomong amin. Ini batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Kalimat amin, kalimat takmin itu yang boleh tiga lughah, itu sah sholatnya. Yang pertama yang paling fasih amin, hamzahnya panjang, lalu mim ya nun, mimnya panjang, min, itu yang paling fasih dalam bahasa Arab yang kita biasa baca. Waladhdallin amin, nah, itu yang paling fasih, itu paling afdal. Yang juga boleh adalah bil qasar, kalimat hamzah huruf hamzahnya dibaca pendek, minnya panjang. Waladhdallin amin, itu juga boleh. Ya, itu derajatnya fasihnya di bawah yang pertama. Masih fasih dalam segi bahasa Arab, tapi lebih afdal yang pertama. Ya, kan kadang kita lihat dengar Imam Haramain gitu, dia baca aminnya gitu, amin gitu, a-nya pendek. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya. Yang ketiga imalah. Imalah itu membaca hamzah harokatnya antara fathah dengan kasrah, ya. Jadi enggak a enggak i, tapi ya, jadi seperti kayak model cuma enggak banget gitu. Amin. Nah, itu yang sering dibaca sama orang-orang Yahudi Nasrani itu di gereja mereka, sinagog mereka, itu amin, amin, amin. Itu boleh, enggak apa-apa. Sama artinya. Artinya semua tiga bahasa itu artinya istajib ya Rabb, kabulkanlah wahai Tuhan kami. Itu artinya amin. Ya. Berbeda yang ini, wala aminal baita, amina. Di atas mimnya ada tasdid. Ini artinya qasidina ilaika, bertujuan kepadamu. Jadi kalau orang baca waladhdallin amin, batal sholatnya. Karena khitab, ada ucapan ngomong sama selain Allah yang bertujuan kepadamu. Kamu ini siapa ini? Nah, ini batal. Jadi hati-hati kalau lagi amin ya. Kelihatannya sepele, cuma kalau dibahas ternyata bisa membatalkan sholat itu. Ya, nggak bisa sembarangan. Ya, jangan. Jadi yang aman udah, yang biasa aja udah amin, udah gitu aja udah. Ya. Kalau mau gaya dikit ya amin, boleh juga amin. Ya, semua masjid semua amin boleh. Tapi kayak biar di gereja jadinya. Ya. Tapi boleh-boleh aja nggak masalah. Ya. Selama bukan amin, karena artinya beda itu. Ya. Oh, apa omin? Omin nggak ada dalam bahasa Arab. Omin itu gimana Ustaz? Khilafus sunnah, nggak sesuai sama sunnah. Tapi tidak membatalkan, karena artinya ya tidak sama seperti yang amin tadi. Ya, pokoknya kalau ada sunnah ikutin aja dah. Tapi bilang begini udah gitu. Ya, nggak usah dimacem-macemin. Ya, sama seperti apa? Takbir itu ada orang Allahu Akbar. Ini apa nih? Diputer-puter, nggak ada dalam syariat. Ya, nggak usah digaya-gayain, sholat itu biasa aja. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya bataghuna fadlan min rabbihim, jangan kalian ya serang, jangan kalian perangi orang-orang yang menuju al-baitul haram. Ya bataghuna fadlan min rabbihim, yang mana mereka ini ya bataghun, mencari fadlan, keutamaan, ai rizqan, rizki min rabbihim, dari Tuhan mereka, bitijarah, dengan berdagang. Orang-orang dulu kan kumpulnya itu, pusat kumpulnya orang-orang Arab itu di Mekah tiap tahun. Musim haji itu pedagang-pedagang datang di situ tumplek. Ya sampai sekarang pun begitu. Ya. Tapi bedanya sekarang
rata-rata yang dagang itu ya orang Mekah. Ya, orang-orang tinggal di situ pada punya toko, punya mall segala macam. Itu waktu Ipal pernah cerita tuh, Ipal kerja di Mekah waktu itu nyupir lama bertahun-tahun ya. Kata dia tuh itu orang-orang di Mekah itu ya dagang di musim haji doang sama umroh. Ya 6 bulanan dah. Habis itu 6 bulan berikutnya tinggal nikmatin doang. Tutup toko, jalan-jalan. Duitnya udah untung banyak gitu. Masya Allah ya, luar biasa. Dari dulu terkenal bitijarah. Jadi ada orang yang datang ke Mekah itu bukan buat haji kan, mau dagang. Hatta tidak mau bikin haji, mau dagang, biarin aja, jangan diserang. Biar aman di sana tuh, ya. Waridwana, dan mencari keridhaan ya dari Tuhannya, dari Tuhan mereka, ya. Jadi ada orang yang memang, makanya di Imam Ghazali itu dalam kitabnya membahas tuh, bagaimana kalau orang pergi haji sambil dagang, dapat pahala enggak? Gitu, ya. Dibahas Imam Ghazali itu. Lihat besar mana niatnya, kata Imam Ghazali. Kalau 50-50 ya pahalanya setengah. Gitu ada Ghazali. Ya. Kalau dagang itu cuma ya tambahan doang lah, kan ada orang sampai sono dagang rokok, ada juga. Bawa rokok berapa slop sudah dagang. Karena rokok Indonesia di sana dulu ya, tahu sekarang dah. Itu jarang. Orang-orang kita doang yang bawa tuh. Makanya kan waktu di embarkasi dicek-cek itu. Bawa apaan? Kalau rokok banyak banget gak boleh bawa, pasti mau dagang nih. Kalau seselop gitu ya. Karena kata orang yang biasa ngerokok, beda Ustaz rokoknya. Marlboro sono sama Marlboro kita beda katanya. Apalagi yang biasa ngerokok Samsu. Ya, mana ada yang di Samsu? Ya, dulu waktu anak haji tuh. Jadi pada bawa rokok tuh. Di Samsu, yang sudah jarum. Ada, di sana ada rokok, cuma rasanya beda. Kata yang biasa ngerokok, saya nggak tahu ya. Katanya begitu. Cuma waktu anak pergi haji 98 itu sayur asem udah ada di mall itu ya, di supermarket. Sayur asem diplastikin, ya, jengkol pete ada. Aneh bilang di muka ada jengkol juga. Ya, Indonesia yang bawa Indonesia katanya. Ya udah dah, ya. Bahkan banyak orang-orang Banjar itu jualan tuh depan hotel tuh. Ya. Jualan depan hotel, real, salah real, ya. Jualan pada tuh sama kita tuh. Yang kesian kalau lagi ada polisi Satpol PP sono, dirazia kabur-kaburan itu. Sampai dagangan ditinggal sama dia. Kabur. Ya Allah. Karena kalau ketahuan deportasi, dibawa pulang, ya. Dan pintarnya orang-orang sana tuh cerita dia cerita Madura. Orang Madura itu kalau udah untung banyak nih, dia dagang-dagang gitu kan. Duitnya dikirim, mau pulang gratis gitu dia. Ya. Pikir jalan jualan, tangkap kan, nah, kirimin, barang nggak bayar tiketnya gratis, dan datang lagi balik lagi, aduh, Masya Allah, lengkap di sana. Madura hebat, ya. Madura itu punya kantor bikin visa, ya, bikin paspor palsu, canggih Madura, di mana aja ada Madura tuh keren, ya. Dan Masya Allah, kuahnya kuat banget, kalau sama Madura, dibantuin sama dia udah, ya. Paspor hilang, bikinin sama dia, ngalah-ngalahin ini kedutaan, lebih cepat dia bikinnya. Masya Allah Madura. Teman Madura sudah banyak cerita, jadi kita tahu di teman-teman itu, ya, orang-orang Banjar. Banyak teman saya ada orang Banjar sana, dari lahir dibawa bapaknya ke Banjar, ya bahasanya udah bahasa Makkah, ngomong Indonesia ya nggak lancar, ya. Banyak orang-orang kita di sana tuh, ya. Dulu bapak kan lama, 7 tahun di sana di Mekah. Kalau seandainya tinggal sana pun dulu masih gampang, kata bapak cerita, beli tanah tuh masih gampang. Sekarang udah susah dah, udah mahal lagi. Bahkan tanah termahal sedunia per meternya itu di Mekah dan Madinah, ya. Masya Allah tuh. Nah ini keutamaan Mekah. Banyak orang ke sana cuma cari rezeki, dan Allah kasih. Ya bataghuna fadlan mir rabbihim wa ridwana, ya. Mereka ada yang datang ke sana mencari keberkahan, keutamaan atau rezeki dari Tuhan mereka. Ada yang juga mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar ibadah ada, yang niat mau dagang ada yang niat cuma ibadah ada yang double, dagang sama ibadah. Nah, itu yang begitu kata Imam Ghazali, tergantung niatnya. Kalau kebanyakan niatnya untuk dagang, ya pahala hajinya dapat cuma dikit, ya. Tergantung niat semua. Innamal a'malu binniyat, ya. Jadi kalau niatnya pergi haji nyambi gitu ya, sekalian ya Ustaz. Ya, Allah kasih juga pahalanya, gitu. Sama seperti santri itu di pondok ada yang sambil jualan, termasuk saya tuh, atau di Yaman tuh sambil jualan Indomie, gitu, jualan. Habis gimana? Harapin orang tua, kadang dapat kadang kagak, ya. Jadi dipanggil Hafid Indomie. Soalnya Hafid ada 2, ya. Ada Hafidul Hakim tuh yang Probolinggo, anak Kiai Nurul Jadid, sama Hafid Haji Ghazali. Jadi saya sebenarnya niatnya kagak niat dagang. Kita dulu biasain puasa Daud, ya, untuk sahurnya pakai Indomie gitu kan, biar gampang. Nah akhirnya teman-teman yang malam itu pada iseng, ya, nyari mie, kan toko tutup. Hafid punya dia nyetok, Hafid nyetok sedus gitu kan, maksudnya buat sahur.
Akhirnya diminta, Fit, minjem Fit, besok ganti. Ya udah pakai. Minjem gak balikin. Namanya sama temen ya. Aduh, ini kalau gini bangkrut ya. Akhirnya kata temen, jual aja Fit, jual gitu, daripada dipinjem, jual aja. Jualan dia jual. Udah, akhirnya malah rame tuh. Ya, ini kenal Hafid mana? Hafid Indomie. Ada Hafid Indomie. Ya, jualan Indomie dulu. Yang kagak niat dagang tuh. Sampai ada saingan. Akhirnya bersaing, ada saingan juga. Di pondok tuh ada, tapi kagak niat dagang kita. Jadi kalau bapak saya ngirim duit itu saya simpen aja duit buat beli kitab. Kalau buat sehari-hari, buat jajan, buat beli sabun, itu dari hasil Indomie itu dan telur. Dia sempet jualan tadi. Enggak apa-apa, yang penting niatnya kan ngaji, ya kan? Kalau niat ngaji insya Allah dapat juga, itu mah bonus aja gitu. Ya, kata Allah wa idza halaltum fasdadu, dan kalau kalian sudah tahallul minal ihram, ya tahallul itu sudah selesai mengerjakannya, fasdadu maka silahkan kalian berburu. Nah boleh kalau udah selesai ihram, ya udah lepas nih, udah cukur rambut segala macam, nah silahkan boleh ya berburu lagi boleh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Ini udah Isya ya, ada acara ntar. Kita sampai sini dulu nih. Ini kata Allah, jangan sampai kebencian kalian itu membuat kalian mencegah orang masuk Masjidil Haram. Ini kita bahas insyaallah di kajian kita berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Al-Quran ini waktu di Lauh Mahfuz itu masih orisinil. Realitas gitu. Yeah. Jadi makanya hebat-hebatnya ulama itu ulama fikih yang mengatur ini. Nah, hukum Allah yang haram yang ditetapkan, tapi itu kan masih ada ilahnya gitu. Makanya kan jadi pokoknya babi haram, tapi ilah kecuali orang yang lapar banget begini tanpa makan ya. Kan itu masih ada ilahnya. Jadi itu kan juga ada perdebatan ulama yang ilah-ilah gitu kan. Yeah. Apa itu memang mungkin apa dari ininya dulu dari Nabi waktu memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam bersama, karena jauh-jauh belum ada komunikasi. Jadi pas dilihat di situ ternyata sahabat bingungan gitu. Oh di sini ada yang begini, ada kejadian begini. Jadi pas dia tanya kan nggak mungkin langsung dijawab gitu kan. Yeah. Jadi Nabi mutusin ya udah ngikutin apa yang seperti aku ini. Gitu, gimana untuk melihat ini ini? Ya. Ini. Jadi gini, likulli qaidatin mustathniyat. Dalam satu kaidah itu ada pengecualian. Ini biasanya di kaidah fikih itu dibahas kalau ada sesuatu yang tadinya misalnya haram, tapi terkadang bagi dalam kondisi tertentu itu bisa dijadikan halal. Ya, dan itu sebenarnya dalil di Al-Qur'an, ya. Kayak tadi misalnya, babi itu haram, najis, anjing itu haram, najis. Hewan-hewan yang berkuku buas, ya, yang punya paruh gede, itu kan haram semua. Ya, tapi ada kalimat dalam Al-Qur'an itu illa maqturirtum ilaih. Kecuali memang dalam kondisi yang kalian dalam keadaan darurat. Nah, inilah dibahas sama para ulama. Artinya kalau dalam kondisi darurat nggak ada pilihan lain makanan kecuali itu diperbolehkan. Itu pun nanti disyaratkan sama ulama fikih, ya. Nggak makannya itu cuma qadar ramak, seukuran nahan di kita nggak mati doang. Nggak boleh mentang-mentang saat itu kita lapar, nggak ada makanan kecuali babi misalnya, ya. Bahkan pernah ada satu film itu cerita dan kejadian nyata itu, orang terdampar di kutub utara, pesawatnya jatuh kena badai, nggak ada makanan, stok makanan pesawat udah habis, tinggal orang doang, teman-teman dia tuh, tim sepak bola. Akhirnya teman dimakan atu-atu tuh. Nah itu gimana Ustaz? Dalam kondisi darurat begitu, boleh nggak makan? Boleh, tapi qadra seukuran supaya kita nggak mati doang. Nggak boleh kita, wah mumpung boleh nih, makan yang banyak, yang banyak. Yo sampai nambah-nambah, ya nggak boleh, itu namanya doyan namanya itu, ya. Itu pun sebenarnya kalimat illah di situ pengecualian itu kaidahnya diambil dari Al-Qur'an semuanya. Dan juga Nabi pernah mengatakan, kata Allah, kata Rasulullah, apa yang Allah haramkan, ya apa yang Allah halal, apa yang Allah halalkan silahkan diambil, apa yang Allah haramkan silahkan jauhkan, dan apa yang Allah diam saja itu terserah kalian. Nah, kalimat apa yang Allah diamkan itu rahmatan lakum, kata Rasulullah, itu rahmat dari Allah. Nah, makanya ulama itu kadang khilaf tuh, ya. Yang di Al-Qur'an enggak ada, nah, ya. Di hadis enggak ada, zaman dulu enggak ada. Kayak misalnya taruh duren. Duren Nabi enggak kenal duren kayaknya. Ya, ada Nabi kenal duren. Ini halal apa haram nih? Ya, ini kan bid'ah, gitu kan. Makan duren. Ya, cuma kaidahnya kan
yang Allah tidak bahas buah-buahan itu atau hewan-hewan, ya rahmatan lakum wa masakatanu rahmatan lakum, bentuk rahmat Allah buat kalian. Dibahas sama para ulama, ini termasuk hal yang halal apa haram. Ya, nanti kan dilihat apakah ada segi madaratnya. Contoh seperti misalnya ganja. Daun ganja itu al-banj, dalam bahasa Arabnya itu al-banj. Ganja itu ya sebenarnya kan dia daun biasa, sebenarnya daun. Di Aceh itu dijadikan bahan campuran menanak nasi. Teman saya orang Aceh cerita itu. Jadi mereka punya, zatnya halal. Cuma ada penyebab di luar itu yang membuat haram. Kayak tadi misalnya ya awalnya dia makanan, cuma karena efeknya kalau kebanyakan bisa jadi orang yang nakal, misalnya gitu. Nah, ini diharamkan karena perkara yang ditimbulkan. Jadi yang tadinya halal, tapi kalau berlebihan jadi nggak boleh. Ya makanya ganja itu, ulama membahas itu ganja itu termasuk haram apa enggak. Karena di Yaman itu ada namanya daun got. Mereka tuh pakai itu dan termasuk ulama-ulama tuh. Jadi kayak nyirih, orang kita tuh nyirih sampai gede gitu. Ya, daun got itu apa namanya? Ya, papah gitu ya sama mereka tuh sampai tebal, terus minumnya itu Pepsi. Ya. Jadi katanya itu kalau kena campur sama itu Pepsinya tuh itu mata jadi seger gitu, kencang. Ya. Kayak doping jadi gitu kan. Tuh ulama kalau ngarang kitab pakai itu di Yaman Utara. Nah, itu dibahas haram apa kagak? Ya, paling minim ya makruh itu kata ulama, ya. Karena tapi ada yang menggunakan untuk buat maksiat. Nah, itu haramnya itu karena perkara yang lain yang ditimbulkan, bukan karena sebab barangnya itu. Jadi tangkap ya. Ada di teman anak itu, ada teman anak katanya cerita di puncak ada yang nanam pohon gat itu dibawa dari Yaman. Ketahuan ditangkap katanya. Diambil kayak seperti ganja gitu. Padahal sebenarnya ganja ya biasa daun-daun kayak kita makan daun singkong gitu, sebenarnya gitu. Cuma karena digunakan untuk hal-hal yang diharamkan, ya jadi efeknya jadi berubah hukum jadi haram. Itu yang dikatakan fikih itu melihat kondisi tempat dan kejadian. Ya, bagaimana ini kira-kira efeknya? Makanya kenapa ulama kadang suka beda pendapat. Dalam mazhab Imam Malik itu masalah makan dalam mereka lebih luas, lebih gampang. Ya kalau nggak salah bahkan saya pernah baca itu di kitab Bidayatul Mujtahid perbedaan ulama kita sama Syafi'i sama Maliki kayak monyet itu. Monyet bagi mereka boleh itu. Udah dimakan. Nah, kita kan nggak boleh, ya. Di mazhab kita aja beda pendapat. Contoh buaya, boleh nggak dimakan? Buaya itu ulama khilaf. Ya. Buaya, jangan buaya ada lebih ekstrim buaya. Kepiting kan ulama khilaf. Kan ada tuh pinggir-pinggir jalan tuh, siput-siput kepiting, boleh nggak tuh Ustaz? Sebagian ulama bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kepiting ini termasuk hewan yang hidup dua alam. Ya, di air bisa, di darat bisa. Ya, itu pendapat yang ulama yang mengharamkan. Cuma ada yang mengatakan enggak, kepiting itu binatang air. Semua binatang air halal semuanya. Makanya masalah buaya ada yang menghalalkan, walaupun yang mutamat haram. Ya, ada yang menghalalkan. Itu di mazhab Syafi'i sudah khilaf. Bagaimana mazhab lain? Kenapa? Karena di zaman itu mungkin zaman Rasulullah pada zaman sahabat nggak ada binatang itu, ya. Cuma kan kaidahnya udah ada, ya. Yang berkuku tajam kata Allah, yang berparuh kuat, cakar kuat itu yang nggak boleh, gitu kan. Nah, cuma kayak binatang laut, timsah itu kan buaya tuh, itu kan binatang air, jadi khilaf. Makanya kalau seandainya babi darat itu kan haram, tapi begitu jadi babi laut jadi halal. Singa boleh nggak dimakan Mas Adi? Nggak boleh makan singa. Tapi begitu singa laut jadi boleh gitu. Karena hewan laut, hewan air. Nah itu makanya dibahas sama orang. Buaya pun begitu dibahas. Waduh, kita kalau baca kitab-kitab fikih masalah at'imah makanan, waduh asik. Makanan ini boleh nggak boleh, ya. Ada yang bilang boleh, ada yang nggak boleh. Ya kita ikutin aja. Kayak kepiting. Ya, kalau ente mau hati-hati, ya sebaiknya jangan makan karena ada mengatakan tidak boleh. Cuma kalau pengen, Ustaz saya pengen penasaran, Ustaz pengen nyobain, pengen tahu rasanya, ya udah pakai pendapat yang membolehin gitu aja. Karena ulama pun khilaf. Kita orang awam nggak bisa ijtihad, kita nggak tahu dalil, ya. Makanya pentingnya kita ngaji fikih itu tahu aja gitu, sekedar tahu. Jadi oh ada yang makan, oh ada yang bolehin. Cuma kalau yang ekstrem itu kan, misalnya otak monyet, ya, itu kan kata kita nggak boleh, monyetnya aja nggak boleh, apalagi otaknya, gitu kan. Ya jangan saya ikut Maliki, ya nggak usah segitunya. Yang nggak boleh aja. Khususnya kan umumnya kita mazhab Syafi'i. Ya jangan kita terlalu mengambil pendapat mazhab ulama lain cuma untuk membolehkan apa yang kita kerjakan. Jangan, nggak baik itu. Taklid namanya itu. Ente ambil yang gampang-gampang doang. Kecuali dalam kondisi darurat.
Ya nggak ada cara lain Ustaz. Ya obat nggak ada apa ada obat lain kecuali yang ini obat ini. Dan ini dalam segi haram fikih haram. Misalnya darah ular, darah kan najis. Nggak boleh. Gimana Ustaz kalau berobat minum pakai darah ular? Kita buat obat gatal lah katanya gitu ya. Itu gimana tuh? Selama ada obat selain yang haram untuk mengobati gatalnya, maka haram gitu. Itu diperbolehkan kalau nggak ada obat lain. Bener-bener nggak ada, itu doang adanya, itu baru. Itu pun kadar seukuran keperluan dia. Nggak boleh misalnya keperluan 1 sloki diminum 1 gelas. Nah, itu mah ente nambah namanya. Ya, nggak boleh. Itu jelas kira-kira. Jadi memang fikih itu luar biasa, ya, fleksibel dia tuh, lihat situasi dan kondisinya. Ya, makanya pentingnya kita ngaji fikih lintas madhab. Itu terkadang ya pentingnya gitu. Kadang di satu tempat nggak mungkin kita pakai mazhab Syafi'i ini. Ya kayak kita lagi pergi haji umroh tuh, ya lagi tawaf. Orang campur cewek-cewek, cowok-cewek campur semua. Di matawaf tempat matawaf atau mas'a tempat sa'i. Cowok cewek bagaimana dosa-dosakan, senggol-senggolan. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i saja, waduh, capek wudu doang rapi-rapi. Barunya jalan, injak lagi, jalan nyentuh lagi. Itu perlunya kita ngerti khilaf para ulama, itulah supaya kita mudah mengerjakan perintah Allah. Nah, makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku sini maksudnya para ulamaku nanti, kata Nabi, itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini ditentang sama Salafi Wahabi, enggak mau dia. Masa khilaf itu rahmat? Ya, berarti ittihad itu azab katanya. Ente pemikiran bahlul. Orang Salafi enggak mau nih hadis nih. Enggak mau. Perbedaan pendapat di antara para umat itu bentuk rahmatnya Allah. Apa masa beda pendapat rahmat? Yang ada itu ittihad, itu rahmat. Gitu ya. Ya karena beda cara memahami hadis. Ya, itulah pentingnya kita ngaji khususnya fikih ya. Baik di antara ulama Syafi'i saja udah banyak khilaf. Kita kalau ngaji kitab Minhajut Thalibin ya dengan hasyiahnya, itu ntar satu hukum itu kadang bisa aja 5 pendapat di situ. Ya, di kitab Mughnil Muhtaj itu satu hukum ada 3 aqwal, ada 4 aqwal gitu. Ya, ini pendapat yang terkuat, yang ini, yang lemah yang ini. Dikasih tahu sama para ulama kita. Ya, cuma biasanya para ulama kita menyampaikan hukum itu yang mu'tamad. Ya. Jadi tahunya kadang satu doang. Tapi terkadang enggak, ada ya pendapat yang lain mengatakan begini gitu ya. Makanya ngaji fikih itu bertahap. Jadi yang kecil dulu naik sampai terakhir belajar dalil. Gitu. Ya mudah-mudahan Nurul Yakin akan begitu ntar. Ya, dari mulai Safinah kita ngaji Safinah, nanti ngaji Fathul Qarib, ya, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, ngaji Minhaj gitu. Jadi semua paham ya. Ya temu waktunya lama ya. Kalau yang ngaji begitu tiap hari ngaji. Kalau ini kan seminggu sekali, itu kalau gurunya masuk, kalau kagak makin lama lagi. Udah libur-libur mulu. Kapan naik kan di kitab ya, kagak naik-naik ya. Baik, jelas kira-kira. Ya, jadi semua ada kaidah dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Ulama itu hanya mengkiaskan ya. Oh, ini enggak ada nih, cocok yang lebih cocok mana nih? Ambil hadis yang mendekati ini. Dipadankan, dimusyawarahkan, ambil. Itu namanya ijtihad. Karena Nabi udah enggak ada. Ya kalau zaman Rasulullah gampang. Tinggal nanya gimana Nabi ada masalah begini. Nabi yang ngomong ya, lewat hadis atau lewat ayat. Cuma sekarang udah enggak ada. Ulama ijtihad. Ya, kayak zaman dulu enggak ada masalah bayi tabung. Enggak ada. Zaman dulu enggak ada masalah cloning. Enggak ada. Ini harus ijtihad, boleh apa enggak ini? Zaman dulu enggak ada jual beli pakai imani. Sekarang kita kalau beli minuman, Haji, itu pakai imani, tempel kartu. Tinggal pencet, keluar. Pertanyaan, itu penjualnya siapa? Mesin. Sedangkan dalam fikih Syafi'i harus ada ijab qabul kalau beli. Mana ijab qabul? Enggak ada ijab qabul. Udah selesai. Hah? Apa? Belanja online. Kalau online masih ada yang ngomong. Itu masih ngomong tuh kan. Kalau online masih oke online. Saya beli barang satu, ada enggak? Ada. Stoknya warna itu masih bisa. Ya, lewat percakapan. Baik ngomong ataupun tulisan masih oke. Cuma kalau ini enggak ada omongan sama sekali dan bukan orang lagi, mesin. Ya. Jangan yang online, yang di Alfa aja. Atau warung-warung kita. Enggak ada yang pakai fikih Syafi'i. Ya, fikih Syafi'i itu kan saya beli ini Indomie sekian dengan harga sekian, dibayar tunai. Saya